When you actually keep putting on I forget, I have forgotten. So that is the connection. That is needed. It is from an educator. Well, so I have coined a new phrase, OSAG, as a matter of principle. O for, okay, the thing is that you have to be smart, as we are today in a smart room using the smart techniques. But with chalk and talk, so chalk and talk is also there. So this is the beautiful combination, tradition and new. And you have to trust and rely on, and you have to have confidence in your students. Amra kintu unknowingly, we don't trust our students. We don't rely on our students. We try to derive every equation on the board. Why? You have to trust that they can do it. So why you are giving the burden? But don't give in the burden. Why am not you giving the burden that you do it on your own? Let me tell the lines between the lines. Why you are doing all these things? Let them do. When they enjoy it, I have experimented. They enjoy doing. They can do. So you have to trust. You have to rely. এতে করে আপনার আস্তে আস্তে বলি সময় বাঁচবে। এখন সিবিএসই কিন্তু অনেক সময় কম, লোড অনেক বেশি। So you have to have your effective time much more, and that is the way how you can do, and that is philosophically correct. Maybe politically incorrect, but philosophically correct. You rely them, you trust them, let them do a lot of things, but you monitor them. You give the outline why you are doing this, right? Let them feel the discovery, right? The joy of discovery, not the exercise. So open, so awaken and guide. So your role is just like, if you are not a teacher, just a facilitator, then your role is just, you have something treasure house there, you just open it. You come and see it's open, and then you saw from distance, you will see, okay, has a then awaken him and then just guide. Let him explore on his own. He will develop. He will be fostered. This is fostering. Right? This is not teaching. More than teaching. So I will show a little bit of these things, taking modulus and diamonds. Okay. And this rest of the things I may skip some of the slides because the handouts in details is given to you. Everything what I am going to talk is there. So later on you can consult this copy and you can ask anything in the Physical Chemistry Teachers Forum PCTF WhatsApp group. That printing mistake. You are free, don't hesitate please to make comments, ask queries, whatever it is. So I can skip maybe some slides. Of course the important things I will not skip. So this is my outline, a 7-point outline under the heading of OSAG. What I mean actually by open, so awaken and guide. These are the few things, and one by one I will come. So first, the first one, this one, okay? Structuring, classifying and integrating. This is my first, you are opening the gate. Structuring, classifying and integrating. A few fundamentals. First and second law on the same footings, Joule and Joule thumbs are on the same footings. There are so many examples, but I have taken only 3. So you know, the first day in a CBCS physical chemistry class, just the first year students are going to join you. So your challenge is actually how to engage students in learning endeavors and what do they need to be successful. So সেটা মাথায় রাখতে হবে যে আপনাদেরকে ভালো ডিগ্রি পেয়ে চাকরি বাকরি পেতে হবে, শুধু ফিলোসফি আড়ালে তো হবে না. So that is your challenge. And what you can start with that, you just say the relevance of the subject he or she is learning, chemistry. Just relevance of chemistry in your life. And then its uniqueness. Chemistry ku pati hati pati noy, but bhalo ekta subject. And then its beauty and attraction. Just in your own way, you just tell a few words on that to attract the students to chemistry, not to you. And then, this is a quotation from an introduction by David Ball in his that he is telling that success is thinking about a system macroscopically, at the molecular level and mathematically. And for that, you have to develop some models to describe physical and chemical processes. And then you are here, instructor, the students is here and content is here. And physical process they are talking about is here. So what do? You relate that whatever you are studying in my class is nothing, just simple. This is very simple. You know it's a macroscopic, you are trying to save a model, and for that you have to explain, but because after all these molecules are important, so it's molecular level model, and then
your language is mathematics, so finally you have to have a mathematical model. So if you can relate whatever you are teaching in physical chemistry under these three categories, three models, it is easier, structured. So for example, one example, simple example, that pressure is the macroscopic. So you are thinking about gas, so it exerts some pressure. Now what the pressure is, you go on discussing what pressure is. Then you will come to the point that okay, molecules are there, then the model, kinetic theory model, molecules, point mass, no volume, etc., etc. No point interaction of molecules. And then if you assume this model, then the mathematical equation comes as PV equal to R. So this is the mathematical model. They know it from class 9. But if you give this kind of point of view, it will be a structured, classified something, right? That is science. So there are many other examples. And I have given you the reference in the very beginning, taken from some Journal of Chemical Education papers, JC, right? These are not my own examples, okay? And the next one is, okay, অঙ্কে আমরা জানি যে এইটা এভাবে লেখা যায়, del z del x is del z del y del y del x, fine? এটা আমি যদি এটাও লেখা যায়, আমি এটাকে 1 by করে ফেলতে পারি, z y টা y z হয়ে যাবে, so 1 by হয়ে গেল। এবার আমি এই নিচের রো যদি এইদিকে নিয়ে আসি, তাহলে দেখুন zx yz xy ইকুয়াল টু ডান দিকে পড়ে থাকলে 1। এটাকে যদি রিঅ্যারেঞ্জ করি তাহলে xy yz zx একটা সাইক্লিক অর্ডারে সুন্দর একটা রিলেশন পাওয়া যায়। সো দ্যাট ইজ এভরিওয়ান নোস, ইজন্ট ইট? এটা সবাই জানি, বাট এটাও জানি অয়েলার্স জেনারেশন এইটা the same, left hand sides are same, but the right hand side is just opposite. One is 1, one is minus 1. So that means 1 is equal to minus 1. That means 2 is equal to 0. It's not possible, isn't it? কোথাও একটা গন্ডগোল করছি আমি। তার মানে কি অঙ্ক তোমরা অনেক জানো বা অনেক করবে, কিন্তু আমি জাস্ট ওপেন করছি, দেখো এটা জানো কি এরকম ভুল হয়, এটা জানো কি, দ্যাট ইজ ওপেনিং। কোথায় ভুলটা হচ্ছে? নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। ভুল হচ্ছে এইখানটা, দ্য সাবস্ক্রিপ্টস আর ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ আমরা এখানে আরটা খেয়াল করছি না বা দিচ্ছি না, দিতে অভ্যস্ত নই। এইটা যদি আর 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 হয় তাহলে এইটা ভ্যালিড রিলেশন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু অয়েলার চেন রিলেশনটা তা নয়। অয়েলার চেন রিলেশনটা হচ্ছে এখানে z, এখানে x, এখানে y, they are three different subscripts. So this is a valid relation, that is also a valid relation. They are of two different types, right? এইটা ছাত্র কিন্তু প্রথম দিনে যদি শুনে যায় তাহলে বলবো আচ্ছা আমরা অনেক কিছু করি, এই ভুলটা করি আমার সময়, অনেকে এই ভুলটা করি, মানে ছাত্ররা। আমি এখানে ধরে নিচ্ছি আমি ছাত্রদেরকে বলছি, সেই হিসেবে আপনারা ভাববেন না কিন্তু আমি বলছি যে আপনারা জানেন না, একদমই তা না। আমি বলছি কিভাবে বললে সুবিধা হবে, ঠিক আছে? ইটস মাই ফ্রম মাই এক্সপিরিয়েন্স, ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট আই এম টিচিং ইউ সামথিং, ওকে? For example, del u del Vt and del h del Pt equals to 0 from an equation, thermodynamic equation of state. এবার ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন গুলো দেখতে পাবেন, এইটা প্রমাণ করতে বলা হয় del u del Pt তাহলে কি হবে? del u del V থেকে del u del P, যদি এই ট্রিকটা কাজে লাগায় সিম্পল, আদারওয়াইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। সেটা হচ্ছে del u del P is del u del V del V del P, বাট সাফিক্সটা কিন্তু সবগুলো T। সো আই এম ইউজিং দ্য ফার্স্ট রিলেশন, সাফিক্সটা সবগুলো T, এটা আমি সবসময় লিখতে পারি। এবার যেহেতু এটা 0, এইটা 0 যেহেতু, তাহলে এটাও 0 হবে। সো দ্যাটস ওয়াই del u del V যেমন 0, del u del P টাও 0, del h del P টাও 0, একই কারণে del h del P টাও 0। অর্থাৎ আইডিয়াল গ্যাসের জন্য চারটেই 0, del u del V del u del P del h del P del h del P, all are zeros, and that is the definition of ideal gas thermodynamics, right? And that we call perfect gas, you know, ideal gas and perfect gas। আমরা অঙ্কে দেখি কখনো আইডিয়াল গ্যাস লিখছে, কখনো পারফেক্ট গ্যাস লিখছে। আমরা অ্যাজিউম করব যে দুটো সিনোনিমাস, yes they are synonymous, but there is a difference। আইডিয়াল গ্যাস হচ্ছে যারা PV equal to RT ফলো করে, পারফেক্ট গ্যাস হচ্ছে যারা PV equal to RT ফলো করে এবং হেন্স del u del Vt equal to 0 এটা ফলো করে, they are perfect gas। এটা দুটো সমান ঘটনা চক্রে। Well, the second point of opening something, না PV equal to RT এর জন্য এটা সেম, কিন্তু অন্য গ্যাস হলো সেম না হতে পারে। সেখানে যাদের ক্ষেত্রে হবে তারাই পারফেক্ট গ্যাস হবে, মানে যে গ্যাসটা ভ্যান্ডালস হলো এই। ওয়েল মোর ফান্ডামেন্টালি মালা বদল, অনেকেই বিবাহিত অনেকে বিবাহিত নয়, মালা বদলটা বেশ ইন্টারেস্টিং। Z is a function of x and y, dz is exact differential, সবসময় না হতে পারে। তার মানে z কি স্টেট ফাংশন, একটা প্রেসক্রিপশন দেওয়া হলো যে তুমি বুঝবে কি করে dz এক্সাক্ট অর z স্টেট ফাংশন কিনা। না সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ যদি সমান হয় ইরেসপেক্টিভ অর্ডার, মানে yx xy এই দুটো সমান হলে সমান হয়, তাহলে এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল।
This is a general prescription, we use it. Now, but fundamentally it comes from this definition, that এটা রথিন সেদিন খুব সুন্দর আলোচনা করছিল, dz is n dx plus n dy. যদি যে কোনো ডিফারেন্সকে আমি এই ফর্মে লিখতে পারি, যদি পারি, তাহলে যদি দিয়ে এই মালা বদলটা যদি সাকসেসফুলি করা যায়, অর্থাৎ এই m এর সঙ্গে y এর ডেরিভেটিভ আর n এর সঙ্গে x এর ডেরিভেটিভ, দেখুন my x n x y n x at y m y at x, এই মালা পড়ানোর পরও যদি দে আর ইকুয়াল হয়, দে দ্য ফ্যামিলি উইল বি স্টেবল, মানে বিয়েটা সেটেল করবে। আর মালা বদলার পর 498 হয়ে গেলে, 7 হয়ে গেলে কিছু কারণ সেটা হবে না, সেটা চলবে না। তাহলে কি দাঁড়ালো, যে dz is m dx n dy, আর উল্টো দিকে আমি জানি যে কোনো z এর ডিফারেন্সিয়ালকে আমি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ লিখতে পারি, তাহলে এইটাই হয়ে গেল m dx n dy। তাহলে আমি যে মালা বদলটা আবারও অ্যাপ্লাই করি, যে এইটা হচ্ছে m dy, তার মানে এইটা, আর n এটা n, তাহলে n dx এইটা, তাহলে দেখা যাচ্ছে এইটা নাথিং বাট a, অর্থাৎ দিস প্রেসক্রিপশন ইজ কামিং ফ্রম দ্য ফান্ডামেন্টাল প্রেসক্রিপশন। এন্ড আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে দুটো যদি একই হয় তাহলে দরকার কি ফান্ডামেন্টাল কি জানা? এই কারণে দরকার, ধরুন যদি আপনি ভলিউম রাখেন v, তাহলে dv এক্সপ্রেস করলেন, dv বোঝা গেল যে হবে কিনা, কিন্তু আপনি p দিয়ে গুণ করে দিলেন pdv, তাহলে বাঁ দিকটা তো আর জাস্ট dz রাখা যাচ্ছে না, dv সঙ্গে একটা p আছে গুণ, তখন আমি এই m আর n না করলে কিছু রাস্তা নেই, ঠিক আছে? ফলে ইট ইজ রিয়েলি দ্য সেকেন্ডারি ডেফিনিশন, দিস ওয়ান, এন্ড দিস দ্য প্রাইমারি ডেফিনিশন। এটা সব বইয়ে বলা নেই, এটা বোধহয় আমি ম্যাকুরি বা কিমস কোনারটা থেকে পেয়েছি, ঠিক আছে? তো এই পিডিবিটা আমি যদি পি দিয়ে গুণ করি, তারপরে এই দুটো আসবে, এবং তখন দেখানো যাবে যে এই m dx মালা বদল করলে এই দুটো সমান হচ্ছে না, তখন আমি কনক্লুড করছি যে পিডিবি ইজ নট অ্যান এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল, দ্যাট মিন্স v is not a step function, the corresponding function is not a step function. Corresponding function, you know work, so work is not a step function. So that is how we use the fundamental definition here. Okay, this was also discussed in our study circle meeting in depth, the Joule coefficient, whether it is extensive or intensive. Now if you ask the students, very often you will get the answer that mass dependent hole Allah, extensive, mass dependent. Then my question is, what mass itself is? Mass ki mass dependent, মানে question redundant, মানে তাহলে আমি বলতে পারছি না প্রেসার 1/3 mc স্কয়ার, তো m আছে ডান দিকে, pv = 80, তো n আছে নাম্বার অফ মোলস, বাট ইটস মিসলিডিং ইফ নট রং, যে আমি যদি মাস ডিপেন্ডেন্ট বলি তাহলে আমি মোটেই ঠিকঠাক বলছি না, বা মাথায় ঠিক ঢুকছে না, মানে আরো মাস দিচ্ছি এইটা মিন করছে, নাকি সিস্টেমটার মধ্যে যে মাস অলরেডি আছে সেখানে মাস ডিপেন্ডেন্সিটা আছে। সো ইটস নট ভেরি ক্লিয়ার, ইটস কমপ্লিটলি মিসলিডিং ডেফিনেশন ইফ নট রং। The definition should be like this. You ask first that whether it is size dependent or not. You can get answer yes or no. So the answer is either no or yes. If it is no, but here it is intensive. But if it is yes, then bacha gelo na. You have to ask another question. Is it additive? Then if the answer is yes, then it is extensive. But if it is no, then it is neither. So this is the sketch. Example. Yes, additive, no. যদি নো হয় তাহলে এখানে চলে আসছে আপনি একদম লজিক্যালি ওয়েল স্ট্রাকচার। ফরচুনেটলি আর আনফরচুনেটলি মাত্র একটা এক্সাম্পল আমার জানা আছে, Joule coefficient. Joule coefficient. Now let me explain again why it is so. This is the definition. So diluted between a and ঝামেলা নেই, ratio of 2 extensive, so this is intensive. Now this part 1/cv. cv is size dependent, yes, so it is size dependent, yes, তার মানে কোথায় এলো, এইখানটা এলো। নাও এবার প্রশ্ন করুন অ্যাডিটিভ কিনা। আপনি যে cv বাড়িয়ে দেন, জাস্ট ডাবল করে দেন, তাহলে 1/cv কি ডাবল হয়? হাফ হয়ে যায়, সো অ্যাডিটিভ হলো না। cv তে তো মোলার ইকুয়ালিটি, হ্যাঁ মোলার ইকুয়ালিটি নয়, এখানে মোলার যে কোনো 1/extensive তো এটা হবে, যে কোনো 1/extensive, যে কোনো 1/extensive প্রপার্টি যদি করে, হ্যাঁ হ্যাঁ দ্যাট উইল লাইক, হ্যাঁ সেরকম প্রপার্টি নেই প্রিয়দোষ, হ্যাঁ সেটা নেই, কিন্তু ব্যাপারটা ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে। প্রিয়দোষ, এটা আমার মনে হয় প্রথম থেকে ইকুয়েশনটা যদি মোলার কোয়ান্টিটির টার্মে লেখা হয় না, তাহলে এই সমস্যাটা থাকবে না, হয়তো সেটা লেখা বেশি লজিক্যাল। তার আগে আমার মনে হয় স্যার মিউজেটি আসল ডেফিনিশন কোনটা, মিউজেটি আসল আমি তো মিউজেটি না, মিউজে আসলটা কোনটা, এটা না না আমাদের একটা কিছু তো আছে, হোয়াট ইজ মিউজে, ডেল্টি 1/v
ওয়ান বাই এক্সটেন্সিভ নাইদার সবসময় নাইদার Right. ওদিকটাই বলা যায় হ্যাঁ তাহলে কি বলবো ওয়ান নাইদার নো না ওয়ান বাই এক্সটেন্সিভ এনি ওয়ান বাই ওয়ান বাই এক্সটেন্সিভ শুড বি নাইদার নো অ্যাডিটিভ যদি হ্যাঁ মিলছে না এই সেটাই হবে সেটাই তো লেখা আছে ফিজিক্সের যে কোনো বইতে যে কোনো ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ফিজিক্সের বইতে এটা পাবে কেমিস্ট্রি দেখেনি না কেমিস্ট্রি ফিজিক্সে Physics আছে। ওয়ান বাই এক্সটেন্সিভ ইজ অলওয়েজ নাইদার নো না জানলাম বলা আছে দ্যাটস গুড আমি এটা জানতাম না যে ফিজিক্স এর এইভাবে বলা আছে এখানে মোটামুটি একজন ফিজিক্সের লোক আছে ঠিক আছে আমি ডিফাইন করব দেখেছো একটা এনিওয়ে আমরা পরে এটা হ্যাঁ বলবেন কিছু ওকে যেটা এতদিন ধরে চলে আসছে কনসেপ্টটা ছাত্রদের মাঝে বা ভুলভাবেই চলে আসছে মাস ডিপেন্ড ঠিক ঠিক তো কনসেপচুয়ালি এটা 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 This is the ব্যাখ্যা করা যায় মানে এই যে নাইদার নট এটা মাস ডিপেন্ডেন্ট না। ডেফিনিশনটাই চেঞ্জ করতে ওটাই ওইটুকুই বলা যে অ্যাডিটিভিটি তোমাকে ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশনের মধ্যে দিচ্ছে এক্সটেনসিভ কথাটা তো এক্সটেনশন থেকে এসেছে মাসের থেকে আসেনি আসেনি তো এক্স্যাক্টলি ওটা কোনো একটা বইয়ে কেউ কখনো লিখে ফেলবে তারপর থেকে এটা কপি করতে হবে আদৌ মাস ডিপেন্ডেন্স এটা কোনোভাবে আসার কথা না কোনো ভালো বই এটা নেই ওয়েল সো নাইদার নো ফাইন ক্লিয়ার স্যাটিসফাইড এনট্রপি ডেফিনিশন এটা আমি গিয়ে বলছি এটা সবাই মানে আমি বলছি ক্লাসে যখন আপনি এনট্রপি যে উচ্চারণ করলেন একটু ভেবেচিন্তে পরের দিকে করাই ভালো যে তখন আপনি কি কি কভার করার একটা গ্রস আইডিয়া ওটা দেওয়ার চেষ্টা করুন যে এনট্রপি বলতে মোটামুটি এই অ্যাঙ্গেল থেকে এনট্রপিটাকে জানতে পারেন ইটস আ ভেরি ডিফিকাল্ট কনসেপ্ট না কনসেপচুয়ালি খুব ডিফিকাল্ট ইজিলি ম্যাথমেটিক্যাল বলা যায় সেটা হচ্ছে যে আমি এরকম একটা ডেফিনেশন দিলাম কিউ বাই ডি কিউ ক্রস যাই বলুন তো এখানে প্রথম প্রশ্ন রিভার্সিবল কেন জাস্ট ডি কিউ বাই ডি লিখতে পারতাম দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লোর আই এম নট এক্সপ্লোরিং রাইট নাও and what if for irreversible কেন আমরা s ডিফাইন করছি না অলওয়েজ আমরা শুরু করছি ds থেকে কেন আমরা h ডিফাইন করি u plus pb g ডিফাইন করি a ডিফাইন করি why not s রাইট তো দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন যে আমরা কেন ds ডিফাইন করছি এবার আপনি কাজ ডেলেস আরে ডিএস হবে ওটা ডেলেস স্যার এটা প্রথমটা এটা হ্যাঁ তাহলে ডিকিউ হবে dq ক্রস আমি বললাম dq ক্রস লেখা ভালো কনভিনিয়েন্ট ঠিক আছে ওটা উজ্জ্বল যে dq ক্রস লিখতে বললাম যদিও অ্যাটকিনসে এটাই আছে এই তো এখানে তো ওটাকে ইনফাইনাইট ফর্ম বলতে চেয়েছি ইয়া ঠিক আছে এটা অ্যাটকিনসে এরকমই আছে না বলে হ্যাঁ হতে পারে দিকে থাকতে হবে আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট কিউ যেহেতু হ্যাঁ ওটা বলে দেয় আছে বলে দেয় না হ্যাঁ এবার আপনি স্যার আচ্ছা ঠিক আছে স্যার এখানে বোধহয় একটু অ্যাড করে দেবেন আপনি একটু বলে দিন যে কি বলতে চাইছেন এটা তো আছে তো যদি বলি ইনফাইনাইট কোয়ান্টিটি অফ তাহলে ঠিক আছে স্মল না ক্যাপিটাল কিউ দিয়ে লেখা হয় ফাইনাইট কোয়ান্টিটি অফ আচ্ছা তার মানে আমি যদি কিউ রিভার্সাল লিখি এইভাবে এবং বলে দিই যে কিউটা ইনভার্সাল অ্যামাউন্ট তাহলে ঠিক আছে বলছি মানে কনভেনশনাল ঠিক আছে মানে কোন কোন বই এটা আছে কোন কোন বই নেই ঠিক আছে হ্যাঁ এই যে চক আছে বোর্ড আছে একটা কনভেনশন হচ্ছে কিউ লিখবো ছোট আর না হলে লিখবো ঠিক এই দুটো ইকুইভ্যালেন্ট তাহলে এটা ঠিক আছে মানে ওই সেন্সটা যদি মাথায় থাকে যেটা আমি ইনফরমেশন বলছি তাহলে ঠিক আছে ওকে দেন ইউ টক অ্যাবাউট কার্নো সাইকেল কিউ বাই টি অর ডি কিউ ক্রস বাই টি সেটা জিরো হচ্ছে তাহলে এটা স্টেট ফাংশন হতে পারে মানে কিউ বাই টি ডিফারেনশিয়ালটা কিউ এগেন বললো ওয়ার্ক টিএসএ আমি ওয়ার্ক রিভার্সিবল কেন লিখি না মানে এটা যেমন ডিকিউ রিভার্সিবল বাই টি লিখি তারপরে ডিডব্লিউ রিভার্সিবল বাই টিও তো লেখা উচিত ছিল তাহলে সেটা কেন লিখি না ডিডব্লিউ রিভার্সাল বাই টি না এটা ওইভাবে তো ডিফাইন করা হয়নি হয়নি হ্যাঁ। সেখানে না ও বলছে যে আসলে এনট্রপি মানে র্যান্ডমনেস Right. আর মানে ডিসঅর্ডার আর ডব্লিউ রিভার্সিবল লিখলেই তো অর্ডারলিনেস চলে আসে আচ্ছা ঠিক মানে এবার বেসিক্যালি আস্কিং দ্য বেসিক ডেফিনিশন যে ডিফাইন কেন এভাবে করা হবে তার একটা ইয়ে হচ্ছে যে র্যান্ডমনেস ঠিক ওকে তারপর হচ্ছে আমি যদি এরকম ফার্স্ট ওয়ার্ড সেকেন্ড ওয়ার্ড কম্বিনেশন থেকে আরম্ভ করি যাই তাহলে এই ইন্টিগ্রালটা করা বস্তু এখানে ডিকিউ লিখেছি আমি ক্রস লিখে নিয়েছি এইখানে টি থাকার জন্য আপনি এই ইন্টিগ্রেশনটা করতে পারবেন না মানে r t dv by v is integration over v but t is there which is a function of v so you cannot integrate unless you come take it out from integration t constant হিসেবে constant না হতে পারে
তাহলে এই স্টেপে আপনার প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে আপনি কি করবেন, আপনি আগেই ইন্ডিকেট করার আগের স্টেপে টি দিয়ে ভাগ করে দেবেন। তাহলে দেখুন ডান দিকে আর কোনো প্রবলেম থাকলো না, এর আর যে কনস্ট্যান্ট ইউ ক্যান ইন্ডিকেট দিস পার্ট, এটাও ইন্ডিকেট করা যাবে। তাহলে বাঁ দিকে যেটা দাঁড়ালো সেটা আইডিয়াল কেস, এটা আইডিয়াল কেস হবে না। তো এইটা একটা ওয়ে অফ ইন্ট্রোডিউসিং যে আমার ডিকিউ বাই টি নিলে সুবিধা হচ্ছে, মানে স্লোলি ইউ আর অ্যাপ্রোচিং টু দ্য থিং যে why the definition is like that. সো এটা একটু জায়গা আছে এক্সপ্লোর করার। এটা আটকিনসের খুব ভালো এক্সাম্পল আছে, আমি বলছি না, টাইম লাগবে, দেখতে পেলাম যে কি করে এইটার সাথে ওটা রিলেট করছে, ওই হাঁচি আর ইয়ে ল্যাবরেটরি দিয়ে সুন্দর একটা ইয়ে আছে। And finally S equal to K ln W. আমরা প্রথমে যে প্রশ্ন তুলেছিলাম যে কেন S ডিফাইন করা যায়নি, DS ডিফাইন করতে হয়েছে, কিন্তু আফটার স্ট্যাটিস্টিক্যাল থার্মোডাইনামিক্স উই ক্যান রিয়েলি ডিফাইন S, নট DS। যদি সেখানে একটা থার্ড ল ঢুকে বসে আছে, কিন্তু করা যাবে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট নাও জুল অ্যান্ড জুল থমসন। আমার এখানে বলার বক্তব্য এটুকুই যে জুল অ্যান্ড জুল থমসন আপনি যেভাবে পড়ান না কেন, একটা ক্লাসে কিছুক্ষণ সময় দিন যে দুটোকে পাশাপাশি রেখে কন্ট্রাস্টে দেখানো। কন্ট্রাস্টিং ফিগার বলুন, মিউজিক বলুন, লাইফ বলুন, ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ। সো ইউ মে জাস্ট মেক ইট অ্যাট্রাক্টিভ। অর্থাৎ আপনি জাস্ট বলুন যে কজটা কি, দ্য জেনারেল ফিচার্স গুলো এইগুলো, কজটা হচ্ছে দুটোর এই এফেক্টটা দুটোর ক্ষেত্রে ডেল্টা টি, না দ্য কনস্ট্যান্ট এখানে ইউ হলো এখানে এইচ, এফেক্ট ডেল্টা টি বাই কজ, এফেক্ট বাই কজ, দিস বাই দ্যাট, দিস বাই দ্যাট। সো এনি কোএফিশিয়েন্ট ইউ রিমেম্বার, এনি কোএফিশিয়েন্ট ইন ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি অর ফিজিক্স you actually define as the ratio of two things. এতে এত হলে একে কত, this by that. So that is ratio, যে কোনো coefficient. So here also Joule-Thomson coefficient and Joule coefficient, they are defined as delta T, delta P, delta V. এটা পার্সেল ফর্মে লিখলে এটা হয়। ফাইনাল থার্মোডাইনামিক্স অ্যাপ্লাই করে এক্সপ্রেশন দুটো এটা আছে। অর্থাৎ প্যারালাল আপনি যাচ্ছেন, আপনি একটা পড়লে স্টুডেন্টরা লাফিয়ে পড়ে স্যার এটা বলতে পারবো, পাঁচটা নিজে বলবে। So you are focusing on that, instigating him to say the other part, you are just giving the one part, right? That is the point I am trying to say here. You just contrast it. Then আদি ফিচার যে রেজাল্টটা কি এবং স্ট্যাটাসটা কি, এখানে ভুলভাল দেখেছিলেন ওরা, আর এটা ঠিকঠাক দেখেছিলেন। ফর রিয়েল গ্যাস জুল কোএফিশিয়েন্ট, জুল রেজাল্টটা তো ঠিক নয়, ওটা তো টেম্পারেচার ডিফারেন্স পায়নি, কিন্তু পাওয়ার কথা। তো দ্য স্ট্যাটাস ওয়াজ রং and the status is right. So this much you can tell your students to have a clear picture in contrast to one, right? Well, there is a problem, unsolved problem, problem 2.35. A Joule or Joule-Thomson ke relate kore ekta problem ache, unsolved. You can solve it. Amar ekhane solve kora ache handout e, ami ekhane dekhabo na. Well, then you can, I'm skipping this, you can give another result that both the experiment Q, W, delta U and delta H all are 0. Both in Joule and Joule-Thomson, but the logic is slightly different. So 10 minutes you can discuss on that. That আচ্ছা দেখা যাক তো এক্সপেরিমেন্টটা তো এই, তাহলে তোমরা বলতে পারছো না দেখো কোনটা কোনটা জিরো হবে, কিভাবে জিরো হবে। You just go for a dialogue instead of just doing it on the board. It's excellent. The result will be excellent. So the all are 0, but the arguments are different, and let them explore. It is there on the handout. So I'm not okay. This is something very interesting to me. আমি এটা একমাত্র রাকার সঙ্গে আজকে জয়াদি আসেনি না, বোধহয় রাকার সঙ্গে ভিডিওটা শেয়ার করার চেষ্টা করেছিলাম। ফার্স্ট ল, সেকেন্ড ল, এই দুটোকে পাশাপাশি জুল আর জুল-থমসনের মতো রেখে দেখা যায় কিনা, ফর গিভিং এ ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য থ্রি লস, ফার্স্ট, সেকেন্ড এন্ড থার্ড। কারণ মুশকিল হচ্ছে আমরা কখনো কখনো এরকম করে ফেলি, which is philosophically demeaning. First law is more superior than second law, or the other way, second law is more superior than first law. এই যে superiority, inferiority এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা আছে, এটা হিউম্যান কোয়ালিটি আসলে, but science is not like that. Better to me philosophically, you just say that nature is resolved by human being in different layers, first law, second law and third law. They are covering a realm of their own. One is complementary to the other, not a rival, not superior or inferior, right? So let me tell you what I mean. First of all, you just give the general features and compare one by one. Conservation, it talks about conservation and it talks about spontaneity. Okay, fine. Possibility and feasibility, that's okay. It introduces a new function U and the second law S. So there is one common, যে দুজনে একটা করে নতুন ফাংশন দিল, রাইট? তো এই উদাহরণে ছেলেরা জিজ্ঞেস করবে তাহলে সেকেন্ড ল কি দিয়েছে নিশ্চয়ই, হ্যাঁ বলো ভাবো কি দিয়েছে, and they will tell sir probability is entropy.
So that's you are instigating the asking question. There is a mathematical form, there is also a mathematical form. Here is a very small, beautiful form in a single line, isolated system, delta U 0. That is first law. And similarly, there is a second law in a beautiful small form. Small is always beautiful. So delta is greater than or equal to 0. That is second law. But isolated system. You must tell. And then format D U plus W. du এটা ঠিক আছে টেকনিক্যালিটি ছোট ওকে perpetual motion machine 1 not possible ওরা বলো 2 is not possible একদম কমন 1 to 1 যাচ্ছে দেখুন প্যারালালি যাচ্ছে রেল লাইনের মতো and then we explain what is mean by PMM1 and PMM2 and then this part is important. If you think of Carnot cycle and its results, delta U is 0 because it's a cyclic process, fine. Then from first law, minus W is Q net. Q net in the sense it absorbs some heat and rejects some heat, so the net change of Q. So these two are same because delta U is 0 from first law. So QH minus QC is the Q net, that is at hot, absorbed, and minus QC, rejected. So if you ask first law, this is first law, yes. It's very general, yes. It's true, silence. First law is keeping silent. Why? Because if you ask the next question, if QC is 0, then also is it valid? It's a very general statement except QC equal to 0. So first law somehow keeps silence if you ask this question. What happens if QC equals to 0? চুপ করে গেল কিন্তু বলছে না এটা ভুল না ঠিক বলে জাস্ট চুপ করে গেল তার কারণ হচ্ছে QC যদি 0 হয় তাহলে QH টাই হয়ে যাচ্ছে -W so silence and the silence is broken by second law second law এসে বলল তুমি যেটা চুপ করলে আসলে ওটাই ন্যাচারাল ল যে টোটাল হিট কনভার্সন ইজ নট পসিবল সো ফার্স্ট ল যেটাতে চুপ করলো সেকেন্ড ল সেটাই সেকেন্ড ল বলে সেকেন্ড ল আলাদা কিছু নয় আবার আলাদা কিছু it gives us some completely different realm of science of nature so that is second law the complete conversion of it is not possible fine now if not complete conversion is not possible then how far it is possible 10% 50% 90% how far possible again you just rely your Carnot minus W by QH is TH minus TC by TH so TH is greater than TC hot greater than colder now if this is second law that complete conversion not possible then you ask the question this is a general rule Carnot থেকে আসছে তো কোনো ভুল নেই yes it is very general it is true yeah it is everywhere true again it keeps silence why because not everywhere if TC is 0 then it is self contradiction if TC is 0 then TH by TH is 1 there is minus W is QH that again it against this one so complete conversion of heat আবার চলে আসছে তাহলে আমি যদি কারণ পুরোটাকে বলি হ্যাঁ পুরোটাই সত্যি সব সময় সত্যি সব জায়গায় সত্যি তাহলে তুমি সেলফ কন্ট্রাডিকশনে পড়ে যাচ্ছ সব বিরোধিতা যেটাকে বলছো সেকেন্ড ল ফার্স্ট লকে কন্ট্রাডিক্ট করতে গিয়ে সেটাই কন্ট্রাডিকশনে পড়ে যাচ্ছে সো সেকেন্ড ল again keeping silence and third law comes in the picture and he says বৎসব ভয় নেই this is third law TC 0 is not possible so this is third law so that's how you can in a single frame you can go logically if you just say that they are complementary to each other how they complement each other that is the example আমি যদি ভুল বলে থাকি কোথাও সেটা পরে আলোচনা করা যেতে পারে but it is a very satisfying explanation for me philosophically scientifically and mathematically স্যার একটা কথা বলছি যে এটা যদি মানে অ্যাপ্রোচটা নিয়ে কিছু বলছি না এখানে অন্য একটা কথা জিজ্ঞেস করছি সেটা হচ্ছে এটা যে আমরা বলি যে কমপ্লিট কনভার্সন অফ হিট ইনটু ওয়ার্ক ইজ নট পসিবল ইজন্ট ইট অনলি ফর সাইক্লিক প্রসেস কমপ্লিট কনভার্সন অফ হিট ইনটু ওয়ার্ক ইন আ সাইক্লিক প্রসেস ইজ না এই কারণে এটা তাই প্র্যাকটিক্যালি কারণ সাইকেল যদি না হয় তাহলে যে চেঞ্জটা করছে সেটা সাইকেলে ফিরে আসছে না তাহলে কোনো একটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো সামথিং এলসওয়্যার স্যার চেঞ্জ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লটা কমপ্লিট ওই জায়গায় যে উইদাউট ডুইং এনি চেঞ্জ এলস সেই জন্য একটা সাইকেল হতে হবে মানে ছিল রুমাল হয়ে গেল পেডাল ইঞ্জিনটা তাহলে তো ইঞ্জিন থাকলো না তাহলে হবে না সেটা সাইক্লিকটা ডিমান্ড yeah that's a good point আমরা স্যার রিভার্সিবলটাও অ্যাড করতে সাইক্লিক রিভার্সিবল হ্যাঁ শুধু সাইক্লিক আই ডোন্ট থিং রিভার্সিবলটা অ্যাড করা না সাইক্লিক রিভার্সিবল না তাহলে কমপ্লিট কনভার্সন হবে না না কমপ্লিট হবে না কোনো হবেই হবে না কমপ্লিট কনভার্সন হবে না কোনো হবে ওটাই সেকেন্ড ওখানে রিভার্সাল জায়গা নেই
So silence is broken. Third law, this is not possible. That is third. সেকেন্ড ল থেকে আমরা আনঅ্যাটেইনেবিলিটি অফ অ্যাবসলিউট জিরোতে তো যেতে পারি না। এইটা আমি বলতে পারবো না যেতে পারি কিনা, আমি বলছি জাস্ট টু ভিজুয়ালাইজ দ্য থিং ইউ ক্যান স্যাটিসফ্যাক্টরি ডিফাইন লাইক দিস। কিন্তু ওই অঙ্কের সাহায্যে বা কুটকা চালিয়ে করে আমি এখান থেকে যেতে পারি কিনা, এটা সাবসেট কিনা, এই আলোচনা আমি ঢুকতে যাচ্ছি না। ঠিক আছে, এটা আমরা সার্কেল মিডিয়েটার রুটিনের জন্য ছেড়ে রাখলাম যে whether we can go from this to that which is superior or inferior etc. আমি আজকে আলোচনা সেই কুটকাচালির মধ্যে নেই। ঠিক আছে, জাস্ট আই এম টেলিং ফর হাউ ইউ ক্যান কনভিন্স ইউর স্টুডেন্টস in a convenient way, satisfying. That's all. Okay. Well, my first point is over. I should be careful about time because quiz is very interesting. That's going to be. Well, আমি বলেছি আগে যে আমি স্কিপ করবো কিছু। আমি বলছি my second point হচ্ছে you open and then you show. দেখাও, আর দেখানোর বেস্ট রাস্তা হচ্ছে অঙ্ক নয়, দেখানোর বেস্ট রাস্তা হচ্ছে ছবি। So wherever possible you show them pictures. আমি এটাই বলতে চাইছি যে you have to use some figures. তার জন্য আমি খুব কুইকলি বলছি, সবাই জানেন, বলার কিছু নেই, যে এই কেলভিন স্টেটমেন্ট যে কমপ্লিট কনভার্সন সম্ভব নয়, এটা ছবির সাহায্যে বলে যদি দেখান তাহলে মোর পেনিট্রেটিং হয়। কেলভিন স্টেটমেন্ট উইদাউট এলস আর চেঞ্জটা লেখা নেই, ওটা যোগ করতে হবে। এরপরে ওইটা হচ্ছে যে আমি যদি কোনো হিট প্র্যাকটিক্যালি দিচ্ছে না ভেবে নিই যে এখানে হিট দিল আবার হিটটাকে তুলে দিলাম, ধরা যাক একটা ইঞ্জিন এই হিটটাকে তুলে দিল, তাহলে এখানে কোনো চেঞ্জ হলো না, কিউসি মাইনাস কিউসি এখানে চেঞ্জ হলো না, আর এখানে চেঞ্জ হলো কিউএইচ মাইনাস কিউসি। বা তাহলে এটা তো প্র্যাকটিক্যালি দাঁড়ালো যে আমি এখানে কোনো হিট মানে কিউসি জিরো এই যে বললাম নট পসিবল। এখানে আমি দেখাচ্ছি যে যদি এরকম একটা ইঞ্জিন আমি করতে পারতাম তাহলে কিন্তু এটা হতে পারতো। তাহলে আমি সেকেন্ড যেটা বলছিলাম সেটা ঠিক বলছি না, এরকম জায়গায় দাঁড়াবো। But unfortunately, this engine is not possible. এটা যদি পারতাম তাহলে এটা হতো, কিন্তু এটাই সম্ভব নয়, and that is nothing but Russia's state. So you start from impossibility of something in this way, and you tell, okay, this is another form of Russia's state. And then you can discuss the exact language, the language এর মধ্যে ছন্দ আছে, সেই ছন্দটা বোঝানোর চেষ্টা করুন ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক আছে, but picture can tell 1000 words, যেটা 1000 শব্দ যেটা বলতে পারে। ওয়েল, এগুলো হ্যান্ড আউট আছে, থার্ড লটা আমি বলতে চাইছি না। এফেক্ট, এই যে রিভিজিট দ্য কনসেপ্ট, এক ডজন সত্যি মিথ্যে গল্প, এটা ইয়েতে দেওয়া আছে, ছেলেদের জন্য খুব মজার একটা জিনিস হয়। এটা আমার হচ্ছে যে আরেকটা পার্ট যে শো, যে আমি কুইকলি কয়েকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি কুইকলি। আসলে আমার মানে এটা হবে, ইটস ট্রু, এটা আমি সময় নষ্ট করছি না এখন। এটা ফলস, E remains constant in every action process in a closed system, true or false. So there are 12 such small true and false questions that you can play. You have to discuss the concept map. What I mean by concept map. Example, thermodynamic equation of state. Now you just say first, you write it down on the board. Del U del V T is T del P del D V minus P. Okay, just write it down on the board. Then you ask, এই ইকুয়েশনটা কোথা থেকে পেতে পারি? So del U মানে du ওয়ালা ইকুয়েশন চাই, তো du ওয়ালা ইকুয়েশন একটা পৃথিবীতে আছে, সেটা ফার্স্ট ল টু স্টার্ট উইথ। সো ওকে, দেন ইউ টেল ওকে স্টার্ট উইথ ফার্স্ট ল, রাইট? এই করে অ্যাকচুয়ালি আপনি ওকে ডেফিনেশনটা ডিরেকশনটা করাচ্ছেন, বাট ইউ আর নট ডুইং ইট ডিরেক্টলি অন দ্য বোর্ড, লেট দেম ডু, রাইট? এইটা আমার বক্তব্য। তো হোয়াট ইট ইজ, তার আগে আপনি বলুন ইকুয়েশন অফ স্টেট কাকে বলে, হোয়াই ইট ইজ কল্ড থার্মোডাইনামিক ইকুয়েশন অফ স্টেট, রাইট? অ্যান্ড দেন ডেফিনেশন অ্যান্ড দেন ডেরিভেশন। ডেরিভেশনটা আমি আগে বললাম যে আপনি ওটা করতে গেলে আপনাকে অনেকগুলো আইডিয়া বলতে হচ্ছে, তার আগে আপনি ক্লাসে বলেছেন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইত্যাদি। তো দেন এখানে রিভিজিট, যে দেখো এইটা করতে গেলে আমার ওই জ্ঞানটা লাগছে, প্রথম ক্লাসে ওইটা মনে আছে। ইউজুয়ালি ছাত্র ভুলে যায়, কিন্তু আপনি যদি এইভাবে করান যে whenever you are getting correction you just refer it, যেটা আমি পড়েছিলাম মনে আছে, আমি এখন তো আর বলবো না। So they will develop in that way. So you will be using Maxwell relation, and then প্যাটার্ন। ম্যাক্সওয়েল রিলেশন বললে আপনার ওই জিনিসটা মাথায় আসবে যে কি করে একটা প্যাটার্ন দিয়ে মনে রাখতে হয় কোনো সময়। ওকে, আমি আসছি সেখানে। অ্যান্ড দেন অ্যাপ্লাইং, এবার ইকুয়েশনটা আপনি পেয়ে গেলেন, তাহলে ইকুয়েশনটা আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করবো? ডেল ইউ ডেল ভিটি আমাকে এটা ক্যালকুলেট করতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ ফাংশন অফ ওকে ভি ভি অ্যান্ড টি। সো স্টার্ট উইথ আইডিয়াল গ্যাস, you start with P into V minus V equal to RT, Euler's gas, and I go for Van der Waals gas. এবার ছেলেরা আরবিট্রারি রাগ করলো, এবার আপনাদেরকে ট্রেনিংটা দিন যে এই সব রেজাল্টটাকে আমরা টেবিল ফর্মে সুন্দর করে লিখতে পারছো না, একদিকে ডেল ইউ ডেল ভি ডেল এইচ ডেল পি, এদিকে তিনটে গ্যাস। সো দ্যাট ইজ অলসো লার্নিং
আপনি খাতা দেখলে বুঝতে হবে এই ছেলেরা কতটা লার্নিং এর জায়গা দরকার হয়। It is not trivial what I am discussing. It is very important for students. They are very messy, not like Lionel Messi, just ultota haphazard. So you have to give that training also. যে আমি এই রেজাল্টটাকে সুন্দর টেবিল করে লিখতে পারি, right? And so many things that all our university questions. ওই স্যার একটু আগে বলেন আইডিয়াল গ্যাসের জন্য, কেন আইডিয়াল গ্যাসের জন্য, কেন CBD লেখা যায় শুধু আইডিয়ালের জন্য, কেন U is a function of T only, H is a function of T only. These are all 2 marks question of university papers of different universities. So you can cover at least 20 questions of university papers under this heading. You just go on doing one by one. Let them do. It should be a WhatsApp style class, not just you are doing a few problems one day and then few other problems on other day. Make it to lamba session, maybe 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা, and they will enjoy, they will like it. পুরো আমাদের থেকে অনেক enthusiastic. Well, so করবে তো ক্লাসগুলো রুটিনে পাবলিক করবে তো রুটিনে পাবলিক করবে that's a separate ball game. ওটা নিয়ে আরেকটা বড় আলোচনা হতে পারে। So what I'm talking about, yeah. Real gas in equation of state. Meghnath Saha recent motion in the equation of state. Saha Srivastava thermal physics বই আছে। আচ্ছা। সেটা কিন্তু Reynolds equation of state থেকে অনেক বেশি এক্সপেরিমেন্টাল লেখে আর কি সাপোর্ট করে। এটা আমরা যদি না মানে এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করি না। না, করি না, কারণ কেমিস্ট্রি ওটা থাকে না, কেমিস্ট্রি ওটা থাকে না। ঠিক ঠিক। অথবা হতে পারে যে ইকুয়েশন অফ স্টেটটা আছে বই মানে সাহা সিস্টেমের বইতে আছে। আচ্ছা মেনশন করা যায়। So that's a good point. আমরা এটাকে That's a good point, যে সিলেবাসে থাক বা না থাক ওটা একটা বাঙালি ইনভলভ আছে, অতএব এটা আমরা পড়াবো। That can be done. হ্যাঁ, তাই। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক। এটা আমরা কি কোন একটা স্ক্রিপ্ট থেকে পেয়েছিল, নোট করেছিল যে দেখো অদ্ভুতভাবে একটা প্যাটার্ন ইউজ করেছে, মানে থাম্ব রুল ইউজ করেছে টু রিমেম্বার দিস SPTV ম্যাক্সওয়েলস রিলেশনস। সো আমাকে টু রিমেম্বার না, সেটা মনে রাখার দরকার নেই। আমি এটা বলতেও চাইছি না এখন ডিটেইলসে, কিন্তু এইটা আমি বলছি, but my point is that you encourage your student to have their own thumb rule in other cases. নিজের মনে রাখার জন্য আমি ছোটবেলায় অ্যাসিড নীলকে লাল করে এটা অ্যানিলা বলে মনে রাখতাম বহুদিন, রিয়েলি আমি ভুলে যেতাম নীলকে লাল আর লালকে নীল করে। তো নীলয় বলে আমার এক বন্ধু ছিল নীলয়, আমরা গ্রাম বাংলার ছেলে নীলা বলে ডাকতাম, তো নীলয়কে অ্যানিলা বলতাম, তো অ্যাসিড নীলকে লাল করে। দ্যাটস দ্য ওয়ে আই রিমেম্বার দ্য লিটমাস কালার চেঞ্জ। আরেকভাবে মনে করা যায় অ্যালকালি লাল করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বলছি যে ইউ ক্যান ডেভেলপ ইউর ওন থাম্ব রুল অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ক্রিয়েটিভ, দে উইল এনজয়। দেখুন ছেলেরা বলছে আমি এটা করছি, আমারটা বেশি ভালো, ওটা কম ভালো, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইউ ক্যান মেক অ্যান ইন্টারেক্টিভ ডিসকাশন, ইউ নো। সো এই যে সেই প্রবলেমটা বলছিলাম যেটা আমি করেছি, এটা আনসলভ প্রবলেম, বাট ইউ ক্যান চেক ইট দেয়ার। এইটা আমি একটুখানি বলবো, এই পার্টটা বলছি না। এই একটা সিঙ্গেল প্রবলেম ইজ এনাফ। এই জায়গায় এটা না, এই আমরা প্রায়শই এখন মানে আমি দেখেছি, আমি কান মূলে বলার পরও পরীক্ষায় ভুলটাই করে যাওয়া ছিল না। রিভার্সেবল, ইরিভার্সেবল, অ্যাডিয়াবেটিক চেঞ্জ। এই টেম্পারেচার লাগবে, তো দুম করে টিভিটি তোমার গামা কাজে লাগিয়ে দিল। আরে ওটা তো ইরিভার্সেবল চেঞ্জ অঙ্কটা দেওয়া আছে। তুই রিভার্সাল টিভিটা তো সহজ মুখস্থ আছে, লাগিয়ে দিলাম, সুন্দর অঙ্কটা করে সংসার দারুণ করেছি, 50-43 পাবোই, সে পেলো 34। কেন পেলো স্যার? ইউনিভার্সিটি খাবার দেখে না কমন। বাট দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট যে ওরা অনেক সিলি মিস্টেক করে। এটা সিলি মিস্টেক বলবো না, এটা ভালো রকম মিস্টেক। এরকম একটা সুন্দর গল্প আছে, সম্রাজ্ঞীর প্রেসিডেন্সিতে আমার ছাত্রছাত্রীদের, সেটা আমি এখন বলছি। ভেরি ইন্টারেস্টিং গল্প। সেখান থেকে আমার প্রথম মাথায় ঢুকেছিল যে এইটাকে হ্যামার করা উচিত, এবং হ্যামারিং করার পরও রেজাল্ট পাইনি, এরকম হয়েছে। সো প্লিজ আমি বলছি যে একই ক্লাসে যদি বলা যায় বা ওটা ডিসকাস করুন যে আমার টিভি জানা আছে, টিপি জানা আছে, ইনিশিয়ালি পিটা জানা আছে, টিটা জানা নেই, 1 মোল গ্যাস নিচ্ছে আইডিয়াল গ্যাস। এবার আমি কি করতে পারি, কিভাবে জানতে পারি, কি কি জানি আমি, ফার্স্ট ল জানি, সেকেন্ড ল জানি, ওয়ার্কের ডেফিনেশন জানি, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেখান থেকে আপনি আস্তে আস্তে এগোন যে আমার কি লাগবে, টেম্পারেচার লাগবে নাকি লাগবে না, আইসোথার্মাল টেম্পারেচার লাগছে না, সিবিডিটি 0, সিবি ডেল্টা টি 0। তো এইভাবে আপনি দেখান যে কোনটা কোনটা অটোমেটিকলি 0 পাচ্ছি, কোনটা পাচ্ছি না, যেটা পাচ্ছি না সেটার জন্য কি লাগছে না, একটা ফর্মুলা লাগছে, সেটাকে আমি জানি। So by that way, if you develop the whole sketch on a single page, reversible, isothermal, adiabatic,
isothermal, adiabatic, isothermal, then reversible, irreversible, reversible, irreversible. Then it's a matter of very simple job. একদিনে একটা ক্লাসে পুরোটা করা যায় এবং ছেলেকে আপনি বলুন যে এরপর কিন্তু আমি 50টা প্রবলেম করতে বলছি না, জাস্ট ইউ ডু ওয়ান সিঙ্গেল প্রবলেম, দিস ওয়ান। এরকম একটা প্রবলেম আমাকে দিন ওদেরকে, এই আইসোমারটা হ্যান্ড আউট আছে, একটা প্রবলেম, আসলে 4টে প্রবলেম, ওই সবগুলোই করতে হচ্ছে 4টে, কিন্তু ছেলেরা লজিক্যালি একটার সঙ্গে একটা কন্ট্রাস্টটাকে একসঙ্গে পুরোটা দেখতে শিখছে, ফলে ইউনিভার্সাল আর রিভার্সালের গন্ডগোল তাদের কোনোদিন হবে না, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট, ইউ জাস্ট ডু one problem, not exercise. What we usually do, you make them, your students, to do a lot of exercises, and by definition exercise is just doing mechanically applying some formula mechanically. And ওরা ভাবছে আমরা প্রচুর অঙ্ক করলাম, স্যার দারুণ প্রচুর অঙ্ক করান, ছাই করান, স্যার অঙ্কই করাননি, স্যার প্রবলেম করাননি। প্রবলেম মনে হচ্ছে সামথিং ইউ আর ডুইং নিউ, ইউ আর অ্যাপ্লাইং ইট, স্যার, দ্যাট ইজ প্রবলেম, ইটস নট এক্সারসাইজ। সো প্লিজ make them to do problem, not exercise. Okay, so this is the answer. And then fun finding or discovering, it I am too quickly bolbo, but really believe me, by this, which is actually given in my handout, so I am not discussing, skipping this question, this really reduces your thermodynamics by 50%. অর্ধেক কমিয়ে দেয়, লিটারালি অর্ধেক কমিয়ে দেয়। কি করে কমায়? 50%। আমি ছোট্ট জাস্ট ভূমিকাটা করছি যে কিভাবে আরম্ভটা করবো। ধরুন ফার্স্ট দিয়ে শুরু করলেন, ওরা বললেন ভি যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে ডিইউ অ্যাট ভি ইজ কিউ অ্যাট ভি। তো এই কন্ডিশনে একটা স্টেট ফাংশনের সঙ্গে সমান চেঞ্জের সঙ্গে, সো কিউ বিহেভস লাইক এ স্টেট ফাংশন অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউম কন্ডিশন, ফাইন। এবার ভলিউমের সঙ্গে ইমিডিয়েট আদায় কাজ করার সম্পর্কটা হচ্ছে প্রেসার, কারণ প্রেসার বাড়লে ভলিউম কমে, তো আদায় কাজ করার সম্পর্ক মানে সতীনের সম্পর্ক যা হয়, রাইভাল। তো এবার পি জিজ্ঞেস করলো যে তাহলে আমার ক্ষেত্রে তো এটা হয় না, মানে কিউ অ্যাট পি ইজ নট ডিউ অ্যাট পি, তাহলে অ্যাট কনস্ট্যান্ট পি কন্ডিশনে কিউটাকে কুলিং করা যাচ্ছে না, মানে এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল করা যাচ্ছে না, স্টেট ফাংশন করা যাচ্ছে না, ভি তে করা যাচ্ছে। কনস্ট্যান্ট ভি তে কিউ ইজ ইকুয়াল টু ডিউ, বাট কনস্ট্যান্ট পি তে কিউ ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট, পাচ্ছে না। তাহলে পি রেগে গেল ভি এর উপরে, গিয়ে তাদের কমন যে হাজবেন্ড থার্মোডাইনামিক্স তার কাছে গেল যে তুমি ওকে দিলে সোনার হার, আমাকে তো দিল না, মানে সোনার হার মানে কুলির নাম মন করে ফেললাম। সো দ্যাট থিং, তাহলে এইবার থার্মোডাইনামিক্স লেগে পড়লো, সত্যি তো ওকে তো কিছু দেওয়া হয়নি, কিউ অ্যাট পি ইজ ডি ইকুয়াল টু হোয়াট, বলো ঠিক আছে দেখছি যাও তোমার জন্য একটা হাত বানিয়ে ফেলা যায় কিনা, লেট আস ট্রাই। সো ইউ প্লাস পি কিউ একটা এক্স বলে ডিফাইন করলো, জানি না কি, এবার তাহলে ডিএক্স ইজ ডিউ প্লাস পিডি প্লাস ভিডিপি, বা ডিউ প্লাস পিডিপি ইজ ডিকিউ, সো দিস ইজ কিউ প্লাস ভিডিপি। নাও at constant pressure this part is 0, so qp is dxp, and x is a state function because u plus pv. So thermodynamics now is making half second wife happy by giving a new half by defining this new function h. This is nothing but h in thermodynamics. So that's how, this is not the historic fact, but the way you can present it to a student, it will be interesting, and really it has some essence, it has some essence. So you know rest of the thing. So that's how enthalpy, we can introduce, Ruthin will object to this very much, that no, this does not happen in the history. Okay, forget about history. Okay, just be satisfied. Be happy. Okay, ঠিক আছে। Fine. আমার সুবিধা হচ্ছে তোকে বলতে, তোকে বলে ওই কন্ট্রাস্ট করতে সুবিধা হচ্ছে। Okay. Now PV rivalry continues very quickly. এই রাইভালরিটা কিন্তু ওখানে শেষ হলো না। Very interestingly, throughout thermodynamics, this rivalry exists. In all equations, they come in pair. জোড়ায় জোড়ায় আসে। একটা বললো পি বললো আমার ক্লাবে আমার ঘরে আয়, দুজন দুটো বেডরুম। ভি বললো আমার ঘরে আয়, দুজন গেস্ট হলো, একজন এটা নিল, একজন এটা নিল। ভীষণ সেক্সিস্ট। হ্যাঁ? That is the most catchy concept that we can convince others. ছেলেরা এটাই ভাবে। Okay, maybe. I'm sorry. I have to know it. Maybe. Yeah, but it is understandable, you know. Okay. QP is delta H. আগে তো দেখুন du dh একদম TDS PDV এটা হয়ে গেল VDP, একটা মাইনাস এর অবশ্য, অর্থাৎ P এর সঙ্গে V, V এর সঙ্গে P, যেখানে যেখানে পেলো খামচা খামচি করে ছেড়ে দিল, ঢুকে গেল, এবং ইকুয়েশন একটা পেয়ে গেল কিছু, রাইট? এবং এটা থ্রু আউট থার্মোডাইনামিক্স, ভেরি ইন্টারেস্টিং। এরকম ইকুয়েশন পাচ্ছি, হ্যাঁ, মাইনাস ভিডিপি প্লাস ভিডিপি, হ্যাঁ
কোনটা কোনটা D equal to minus B H এর সঙ্গে প্লাস হবে প্লাস হবে এটা ওইটা মাইনাস উপরে এটা এটা প্লাস প্লাস ডিগ্রি আর মাইনাস ডিগ্রিটার মাইনাস আর এখানে সিভি দেখুন ডেফিনেশন অফ সিভি ইউ এর জায়গায় এইচ অর্থাৎ ইউ আর এইচ কে ভাগ ভাগে কোনো নিচে অলরেডি ইউ কে ভি ক্লাব টেনে নিচ্ছে এইচ কে পি ক্লাব টেনে নিচ্ছে মানে আমি বেডরুমটা বাদ দিলাম ক্লাব বলছি ওকে সন্দর্কি সো পি ক্লাব টেনে নিলাম এবার তাহলে ডেলু ডেলটি এখন পি এখানে ভি এখানে কিন্তু খামচা খামচি করে ওই জায়গায় ঢুকে গেছে জুল জুল থমসন একদম প্যারালাল 1/cv 1/cp ইউ আছে এখানে এইচ আছে এখানে ভি আছে এখানে পি আছে সো দে আর কামিং প্যারালালি তার মানে হচ্ছে এটাই যে আপনি যে কোনো একটা ইকুয়েশনকে একটা যদি করে দেন and you tell them যে প্যারালালি একটা আরেকটা আছে সতীনটা বের কর সতীনটা ইউজ করতে পারো আমরা কি যাই তো সতীনটা বের কর তিন কেন সব সময় why a bird is not marrying two fellows তোমরা কি you are not minority তোমরা আমি তো জানি আমি মাইনরিটি আমরা মুখুরি খাতে okay so this is Joule Thomson and it goes like this del u del bt is 0 del u del pt is 0 এইটা কি হবে এরকম v আর p একসঙ্গে আছে যেটা আমি আগে দেখেছি ম্যাক্সওয়েল রিলেশন দেখুন tv tp ps vs তো p এর জায়গায় v এসে গেছে t টা কমন s টা কমন ঠিক আছে এরা কিন্তু ভাগাভাগিতে যায়নি ঠিক আছে ওই দুটো ক্লাবের নিরপেক্ষ and it continues a is u minus ts g is h minus ts so u আর h is replaceable dA dg just v এর জায়গায় p p এর জায়গায় v এসে গেছে dA vt ds একদম প্যারালাল এমনকি এইটা chemical potential is can be defined in this and that way also this is the fundamental definition of course but you can define in four ways that is the university standard question that how it equal to এটা so if you see that they are coming in parallel a এর জায়গায় g মানে ওই দুটো হেলমোজ আর গিবস তারাও কিন্তু দুটো ক্লাবে ভাগ হয়ে গেল হেলমোজকে একদম টেনে নিল ইউ ক্লাব আর গিবসকে টানলো পি ক্লাব equally so thermodynamics is a god gifted kind of thing no they are giving something giving in pair জোড়ায় দিচ্ছে because they know the fundamentally okay p and b are there Helmholtz okay they are talking about Helmholtz and Gibbs parallel and that's why you have Gibbs Helmholtz equation একটা হতে পারতো Gibbs Helmholtz দুটো আছে কিছু করার নেই pv is there Van of isoco Van of isobar দুটো আছে kc kp একদম parallel Maxwell যেটা বলছিলাম now what is the mathematical mystery behind this rivalry definitely এরকম সতীনের কনসেপ্ট থার্মোডাইনামিক্সে নেই এটা আমার কনসেপ্ট কিন্তু আছে কি আছে হচ্ছে someone whose name is Legendre actually this is all because of Legendre transformation in our new mathematics syllabus unfortunately Laplace transformation is there which is of much less use but Legendre transformation is not there. So I am not complaining, but still to note it, maybe it's a mistake from higher authority. But Laplace এর জায়গায় Legendre থাকা উচিত ছিল। ফুরিয়ার আছে, ফুরিয়ার তো ঠিক আছে। ল্যাপ্লাসটা আমাদের আমি জানি না আমাদের কোথায় আপনি বলতে পারবেন ল্যাপ্লাস কি আমাদের কোথাও কাজে লাগায়? আগে ওই মানে ডেনসিটি অফ স্টেটস আর ওই পার্টিশন ফাংশন অফ স্পেক্ট্রাম তো হায়ার একটা জায়গা আমাদের পিএসসি লেভেলে কোথাও লাগে না। তো ল্যাপ্লাসটা কিন্তু আমাদের মন দিয়ে পড়তে হবে, পড়াতে হবে। আমি রেডিও করেছি অনেকটা পড়া বলবো কিন্তু I don't think it's needed. But Legendre is needed. Keeping that part because it is clearly given. So those who are interested, please go through any text, mathematical textbook. You will see that Legendre transformation, what it is, and all the transformations are coming because of Legendre transformation. Okay. So the maths behind this is this. In fact, আমার প্রশ্ন যেটা হয়েছিল আমি after I noticing, it is my really I enjoyed like a student. যেটা বলছি যে enjoy the fun of discovery. Yes, I enjoyed. This is my own discovery. That there is a club concept, there is a Sotin concept. Okay, আমি মেইলসে Sotin ভেবেছিলাম। তো এই যে এটা করেছিলাম তারপর আমি বহুদিন আমি ভাবছিলাম যেটা কেন হবে I didn't get the answer because I didn't know Legendre transformation. And when I came to teach mathematics for chemistry in PG level, then only I came to know okay there is something called Legendre transformation. And this is all behind all this whole thing. By the way, we are people TRS দিয়ে কোথায় Exactly. Actually, চারটে আছে। ঠিকই। এই জন্য স্যারকে লাগে না। তো আমি এটা বলতে চাইছিলাম না। আসলে Legendreর ওই চারটে জোড়া আছে। একটু করতে পারবে। যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে অঙ্ক পিজিতে পড়েছে তারা জানে। কিন্তু আমরা সবাই ধরে নিচ্ছি আমরা একটু কম জানি। তো কম করে বলছি সেই জন্য। মানে আমি নিজেকে ধরে বলছি। This much enough for us BSc level.
And okay, so this is the transformation. It is there in the handout. You can follow if you want, or you can ask later on questions on this. And the whole thing can be obtained easily. That আমরা এখানে দেখাবো যে ইউ আর এস কে যদি আমরা ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল ধরে নিই, তাহলে আমরা এইচ, জি এবং এ এই তিনটে অটোমেটিক্যালি কিভাবে ট্রান্সফরমেশন থেকে উঠে আসছে। সিম্পল ম্যাথমেটিক্স, জাস্ট ডিফারেন্সিয়েশন, যেটা কিছু নেই। ইউ ক্যান ডু ইট। And this is the last part, and I am supposed to start it for 10, now it is for 8. So now we will be going for the second part, and that is this learning and interactive joyful experience and playing through quiz, SCQ and MC. This is my own personal suggestion or tips or prescription, and I have done a little bit of experiment with few students at PG level. They enjoy this format very much, and you can really teach them through this format, that is just conducting a quiz kind of things. Niladri and Sijita is there in Asutosh College. They also conducted a competition, and it's your experience, isn't it, that students enjoyed it very much. And even then I did it with MSc students at Lady Brabon, at Scottish Church College and at Behala College, and their experiences are fantastic. So you can also do this experiment to some extent. Somebody has also some experiences, and she has contributed a lot to do this part. So now we will be starting the quiz part. There will be a this is the game. আচ্ছা ঘটনা থেকে এইদিকে ডেন্সিটিটা একটু কম, আমার প্ল্যানটা ঠিক নেই, বোনাস আছে, আর তারপরটা দুটোই আছে, এমসিকিউ অপশনাল চ্যালেঞ্জ আছে। ধরুন হেলমোটের কাছে গেল কোশ্চেনটা, ওদের আগেই ওদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তোমার কি চ্যালেঞ্জটা নেবে, যদি হ্যাঁ হয় অপশনাল, নাও নিতে পারো, যদি হ্যাঁ হয় তাহলে পারলে 8, না পারলে -8, আর যদি যাদের কোশ্চেন তারা যদি পারে তাহলে 4, না পারলে -4। So this time bonus and thermodynamics preliminary. Okay? Get ready. Who responds fast, who will not. No. 2 marks for Gibbs. Second. Attention please. Yes. Right. Yeah, I will get up. Hey, I'm going Okay, next one. No. 0. -1 नहीं, इसमें 0 लगा था। But it comes like this. এগুলো আসলে টাইমের সবাই পাবে, কিন্তু মজা হচ্ছে টাইম না দিয়ে কে বলতে পারবে। টাইম দিলে সবাই পাবে, আই এম শিওর। Next. False. Yeah, Helmut. Gibbs. Next. Again Helmut, and there is right 2 marks. Helmut. Gibbs. Sorry, Ejecta Gibbs. No, what is it? Next. এরা ট্রু বলছে, আগে বলছে, এটা তো ধরা হবে না, আসলে উত্তরটা ফলস। তাহলে এখানে গিভস পেল না, না এটা কি দাঁড়া, এখানে বোনাস নেই, র্যাপিড ম্যাথ। নেক্সট ফলস, এরা বলছে ফলস পাস, আমাদের এদের মার্কস হেলমুট। নেক্সট হ্যাঁ T from Helmut. False. Helmut 0. Next. True. Huh? True. False. From left. From Gibbs. Yes, true. Gibbs 2 marks. Yeah. Thank you. Next. Next. False goes it. Gibbs goes it. False. Yeah. False. Gibbs 2. Next. True. Gibbs for the true. Yes, true. Gibbs true. Gibbs. I read it the Gibbs. No, no. What bola chhe? Tanvir bola chhe. Tanvir. Next.
না এটা পড়া হবে আপাতত ধরে নিচ্ছি এটাকে টু দিচ্ছি নেক্সট সিপি স্টেট ফাংশন টু গিভস বলেছে রাইট গিভস দুই নেক্সট হেলমেট বলেছে ফলস ইয়া ফলস এই হেলমেট আমি কিন্তু গরম চিন্তা করি এখানে কি হলো কেউ তো বাদ নয় আচ্ছা এটা হচ্ছে ক্যান্সেল একটু কম হয়ে যাচ্ছিল থাক না বাদই এটা আলোচনা করব ওকে তো আমি একটু 63 টা দেখি 63 60 এর উপর নো মোর কোশ্চেন এখানে জাস্ট ফাইনালি কনসেপ্ট লাগছে কি তুই ধর পিভিটি ভুলে যা না তুই এক্স ওয়াই জেড ভাব যে ডোন্ট ক্যারি এনি ফিজিক্যাল মিনিং মেবি তাহলে এটা ভাব ঠিক আছে পিভিটি ভাবলে হয়তো অসুবিধা হচ্ছে যে কিসের কনস্ট্যান্ট ইউনিভার্সাল কিনা না এক্স ওয়াই জেড হলে ঠিক আছে আর কোনো প্যারামিটার নেই স্যার ওটা কম্পাউন্ড ভেরিয়েশনের প্রিন্সিপল এক্সাক্ট ইভি দিলে ওরা আচ্ছা আমি বলছি যে এই যে আরেকটা স্লাইড করব আর ইউ এনজয় দিস অন এসসিকিউ তে চলে যাব আই থিংক ওয়ান মোর স্লাইড উই ক্যান গো ফর Hello, give it up. Okay, hey, hello, give it up. Rosie is there, Sudeep is there. না ফলসটা বলতে False. Right. So helmet 2. Next. True. Right. And the helmet. জোরে তুমি মাছ কাটিয়ে এসে দাঁড়াও না ওরা ট্রু ফলস কে বলেছে এদিক থেকে তাহলে গিভ সেকেন্ড এই গিভ সেটটা মেসি আছে মনে হচ্ছে পিছন থেকে আচ্ছা এইটা ফলস ট্রু ওয়ান বাই এটা তো এই কত থাক एग्जांपल আমি এসসিকিউ তে একটু যাব আর এমসিকিউ তে ঠিক আছে জাস্ট যোগ করে দাও হ্যাঁ আগে যোগ করে অ্যানাউন্স করো ডিক্লেয়ার করো জাস্ট মাঝে মাঝে করতে হবে ঠিক দু নম্বরে রেডি করে দিন হ্যাঁ আপনি টাকা চলে যাবে ওই কয়েকটা দিয়ে দাও বলে পাঁচই কাটু কি বানাবে এটা একটু মার্ক করতে হবে প্রথমে গিফটসে যাবে ঠিক করে 4 পুরোটা 0 আর বোনাস ঠিক করে 2 পুরোটা 0 এখানে মাইনাস নাই কিন্তু বোনাস আছে ফার্স্ট কোশ্চেন গোস টু গিফটস গিফটস প্লিজ হ্যাঁ 32 and আছে দুটো আছে 32 গ্রামস প্রথমটা এটা গিভস ঠিক বলেছে একটা প্রশ্ন এখানে আছে এই প্রশ্নটা হলো মোলার মাসে গ্রাম পার মোল ইউনিট লেখা হয়েছে তো শুধু গ্রাম হবে না গ্রাম পার মোল না গ্রাম পার হ্যাঁ কিন্তু ইউনিট জুলার এনিথিং ফ্রম গিভস এখন ऐसा इक्विवेलेंट ओके दिस just the order এটা হেলমেটের কোড gives পার্টি কোশ্চেন clearly actions ঠিকঠাক হচ্ছে gives আসলে এইখানে কিন্তু চ্যালেঞ্জ আছে হ্যাঁ তো এটা একটু মজার ব্যাপার হবে চ্যালেঞ্জ এবং মাইনাস
answer. total? না আলাদা করে দিচ্ছি Total fraction. একদম করে দেবো So points for what আমরা gives এ গেছিল এর মধ্যে প্রথম কোশ্চেন এটা রিভার্সাল সাইন হ্যাঁ আমি পাইনি খুঁজে এটা রিভার্সাল সাইন তো কেপি কে আমি যদি এক্সপ্রেস করি তাহলে এটা পাওয়া যাবে আমি যদি মোল ফ্র্যাকশন আসি তাহলে এটা পাওয়া যাবে তাহলে প্র্যাকটিক্যালি দাঁড়াবে যে এটা হচ্ছে kx আর p তাহলে kp is kx by p it explicitly contains some p but still kp is not a function of p এটা বলা হয় এগ্রি এটা নিশ্চয়ই যা সবাই মনে করবে হ্যাঁ ঠিক আছে মানে মাই কোশ্চেন ইজ হোয়াট p তো হয়েছে ডান দিকে মানে why is something আছে তো something এর উপর ডিপেন্ড করবে না বাহ বাহ এটা হেলমোজের কোশ্চেন চ্যালেঞ্জ আচ্ছা তোমরা কি চ্যালেঞ্জ করবে দাদা হ্যাঁ না হ্যাঁ করবে বলছি বলতে হ্যাঁ করবে ওই এবার নাম বিকল হেলমোজ বলো হ্যাঁ x টা ফাংশন অফ p ওকে আর তারপরে আরেকটা ডান দিকে p আছে বলে k টা ফাংশন অফ p টা হবে দুটো মিলিয়ে মিউচুয়ালি এক্সক্লুড হয়ে যাবে তাহলে ফান্ডামেন্টালি kp is not a function of p এই ইকুয়েশন থেকে দেখে বলবো সেটা মিসলিডিং দিস ইজ হেলমোজ আনসার ডু ইউ এগ্রি কি একবার বুঝতে পারি বলছি a is a function of p is a function of p is a function of p এর রেশিও আর আবার মানে y ইকুয়াল টু সামথিং ডান দিকে থাকা মানে y তার উপর ডিপেন্ড করবে নাও হতে পারে অন্য সামথিং যে আছে তাদের মধ্যে ক্যান্সেল আউট করা হতে পারে যে ডিপেন্ড করছে না সামনে তো আপনাকে দেখতে হবে যে বাঁ দিকে যেটা আছে সেটা ফান্ডামেন্টালি p ডিপেন্ডেন্ট কিনা এই ইকুয়েশন থেকে বলা যাবেই না এবার kp যেহেতু ফান্ডামেন্টালি ইউ ক্যান সে দ্যাট ইজ p ইন্ডিপেন্ডেন্ট আই উইল জাস্ট ইকুয়েশন রিঅ্যাকশনের জন্য অ্যাট লিস্ট তখন এই মত যে এইখানে p থাকলেও kx নিজে পাল্টে যাচ্ছে ফলে দে আর ক্যান্সেলিং আউট সো দ্যাট কিপ kp কনস্ট্যান্ট আর আর কনস্ট্যান্ট কি x p ওটা আইডিয়াল লেকচারে লিখতে পারবে না আনতে বলো আইডিয়াল কাজ এই ব্যাপারে আমার গুরু হচ্ছে সৌরভ দাদাকে আমাদের কিছু করার নেই এটা দাদাকে দুটো হয় না এখানে টাইম হবে না না পারলে ওরা যদি বলে আমরা পারছি না তখন ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দিস চ্যালেঞ্জ ঠিক দুজনে পায় দাদা ওরা তো বলেনি আমরা পারছি না 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 ওটা হতে পারে নো রিজনেবল কিন্তু সৌরভের দাদাকে দিতে কিন্তু এইটা ইকুয়াল টু এর মধ্যে কোন delta of ps is definitely এইটা but it is equal to one of this four which one so this is a question for gives helmut যদি চ্যালেঞ্জ করো তাহলে চ্যালেঞ্জ করো হ্যাঁ বলো চলবে কি দাও yes চ্যালেঞ্জ now you give the answer helmut না পারলে মাইনাস টা ওরা পারলে প্লাস হবে না পারলে মাইনাস আছে হ্যাঁ ওকে তাহলে gives goes to d now your challenge c হবে helmut বলছে c let us see the answer D. So they have got 4 points gives minus 8 Helmut. So now I think it's interesting. তাহলে এটা হচ্ছে প্লাস ও বলেছিল তাহলে প্লাস 4 এবার gives answer কি B. Okay. Answer is B. So they are getting 4 and they are getting 8. Gives getting 8. And the last question goes to gives. Solid being at 1 atmosphere and the normal body is melting point. এখানে কি ডব্লিউটা আই কিছু ধরে নেবেন মানে প্লাস মাইনাস এর রুট করবে এটা হচ্ছে চারটে অপশন তো which one is true think about it a bit এটার মধ্যে কোনটা ঠিক solid being at 1 atmosphere and the normal body C so we have C. The question is of Gibbs. So what's your answer, Gibbs? C. So both of them are saying C. Audience? C. All are saying C and then the answer is C. So they are getting 4. All of you agree? No problem. So now let us get the score, final score. Draw away, Baba. Draw away. এত মাইনাস হয়ে গেছে Helmut 28 and it's almost double
As I suppose that Pratim told me we have some time for discussion on feedback or comments or what they expect from PCTF, etc., etc. So we have 20 minutes for enough time. We can conduct this conference. তাদের কাছে এই অ্যাপ্রোচটা খুব সুন্দর লাগছে। এসেছি মানে আমার মিসেস সার্ভিস করেন সেখানে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি গ্রুপে আমি শুনলাম এরকম একটা, আমি প্রায় ধরুন 2003 সাল থেকে পড়াচ্ছি একটা ইউজিবি লেভেলের কলেজে, সেখানে আমি ফিজিক্সে থার্মোডাইনামিক্স পড়াই, মহিষাদল রাজ কলেজ। নবপ্রীত ঘোষাল, আমি তারপরে এসপিআর কাছে পিএইচডি করছি। আর একটা পাঁশকুড়া বনমালী কলেজে, সেখানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সের কোর্স আমি গত 2 বছর পড়াচ্ছি মাস্টার ডিগ্রি লেভেল। তা আমার মনে হলো যে থার্মোডাইনামিক্সটা কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্সে এতটাই ওভারল্যাপিং, ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, সেজন্য আমি এলাম আর কি। কিন্তু যেটা সব থেকে ভালো লাগলো সেটা হচ্ছে এই ধরনের একটা গ্রুপ, এবং সেটা মানে যেভাবে পড়ানোর জন্য এখানে বলা হলো, আমার মনে হলো যে আমি নিজে ফিল করেছি যে ধরুন জেটি এফেক্ট বা এমনি জুল এফেক্ট, যেটা ভলিউম প্রেশারকে পাশাপাশি রেখে অনেক সময় আমার বলতে গিয়ে এতদিনের পরে তখন মনে হতো যে এগুলো তো একদম পাশাপাশি যায়, প্যারালালি। তো সেই যে জিনিসটা মানে পড়ানোর মেথোডোলজিটার উপরে যেভাবে এমফ্যাসিস দেওয়া হয়েছে, আমাদের জানার ভুল ইন্টারপ্রিটেশন নানান কিছু এসে তো কন্টিনিউয়াস একটা চেঞ্জ হতেই থাকে, সেগুলো আমাদের ডিসকাশনের মধ্যে বারবার উঠে আসবে, বুঝতেই পারছি। কিন্তু মেইন জিনিসটা যেটা, সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের কাছে কী করে পৌঁছানো যায় সেটা নিয়ে যে ডিসকাশনটা হলো, এটাতে আমি পার্সোনালি খুব এনরিচড হলাম আজকে। আর এই গ্রুপ এই চেঞ্জিং সিনারিওতে তো ভীষণ জরুরি বলে মনে হচ্ছে। আর ম্যাথামেটিক্যাল পার্সপেক্টিভে আমার নিজের কম্পিউটার সিমুলেশনের উপর পিএইচডি মানে রিসার্চের কাজটা আছে, মন্টে কার্লো সিমুলেশন। আমি একটা জিনিস দেখেছি যে এখন প্রতিটা জায়গাতেই ধরুন মডেল বেসড, এবং সেগুলোকে কম্পিউটারকে কাজে, আমাদের ফিজিক্সে এসেছে পাইথন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ মানে যেটা ইউজ করা হচ্ছে, এবং পাইথন শেখার জন্য আমরা নিজেরাই এই ধরনের একটা কোর্স ওয়ার্ক করেছি, নিজেরাই ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে সেখানে ফিজিক্সের টিচাররা করতে পেরেছি সেটা। তাই এই রিসোর্সের এক্সচেঞ্জটা যেটা হচ্ছে এটা আমার মনে হয় খুব দরকারি। আর আপনাদের সবার থেকে আমরা যেটা জানলাম, আমি চেষ্টা করবো যে স্টুডেন্টদেরকে সেভাবে পড়াই। তার জন্য ধন্যবাদ।